देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप। अज खास पेशकश दे विच तुहाडा स्वागत है। तो अज गलबात बहुत ही इंटरस्टिंग, बहुत ही इनफॉर्मेटिव होने वाली है। जदों असीं साडे इतिहास की गल करते हैं, किताबां की गल करते हैं, रेयर बुक्स की गल करते हैं, तो सिर्फ वो गल ही रह जाती है। तो गल करके असीं किते ना किते भुल जाने हैं, तो कम्मां दे विच मशरूफ हो जाने हैं। पर कई इंसान वो गल करते भी ने, गल ते निभदे भी ने, लभदे भी ने, उन्होंने कई जगह तो लभ के अपने कोल भी लैके आउंदे ने, ते फिर उन्होंने देखते भी ने, पढ़ते भी ने, बच्चों नूं नौजवानों नूं भी दसदे ने, ते होर बहुत कुछ। वणजारा नोमैड की जे गल करा तो उन्होंने एक कारज आरंभिया होया, तो बहुत ही पुरानियां बुक्स लगभग 1600 तो लैके 1696 तो लैके 1900 तक दियां बुक्स उन्हां दे कोल हैगियां ने। क्यों बुक्स इकट्ठियां कीतियां, की इरादा सी, ते नाल एक होर उन्होंने कारज विंडिया होया, आई एम नॉट साउथ एशियन। बहुत वीडियोज़, बहुत रील्स तुसी सोशल मीडिया के उत्ते देखियां होनियां कि मैं सिख कनेडियन हाँ पर मैं साउथ एशियन नहीं, मैं पाकिस्तानी पंजाबी हाँ पर मैं साउथ एशियन नहीं, मैं पंजाबी हाँ पर मैं साउथ एशियन नहीं। क्यों क्यों ये चीज़ वायरल हो रही है? क्यों साउथ एशियन शब्द का विरोध किया जा रहा है? क्योंकि एक साउथ एशियन म्यूजियम भी बन रहा है, उहदे बारे भी गल करांगे, किताबां बारे भी गल करांगे राज सिंह भंडाल होना दे नाल। ते नाल वो सिर्फ किताबां इकट्ठियां करन दा शौक ही नहीं रखते, लिखते भी है, स्टोरीज़ भी लिखते हैं, ते नाल फोटोग्राफी भी करते हैं। ते वो करते बुक्स करते कम्यूनिटी दे विच भी शमूलियत कर रहे हैं। होर की कुछ करना चाहते हैं, की कुछ कहना चाहते हैं। आओ गल करते हैं, स्वागत करते हैं राज सिंह भंडाल होना दा। वीर जी स्वागत है। सत श्री अकाल जी, समा देने लई बहुत बहुत शुक्रिया। आउण दे लई बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसीं टाइम चो टाइम कढिया है। वणजारा नोमैड एक जो शब्द सामने आता ना, तो उन्होंने देख के उन्होंने समझण दी, उन्होंने खोज करने की क्यूरोसिटी वध जाती है कि वणजारा नोमैड आखिर है की। क्योंकि लास्ट टाइम जो साडी तुहाडी मुलाकात हुई सी, तो तुसीं जो नाम दस्सिया तो मेरी क्यूरोसिटी इन्नी वधी कि मैं आके फटाफट टाइप किया, तो बहुत सारी इंटरस्टिंग चीज़ां उहदे चों निकल के सामने भी आईयां। वणजारा नोमैड शुरुआत किवें हुई है, शब्द की है जी? सानू असीं कुछ दोस्त हैं जी, कुदरत नाल काफ़ी प्यार है और कुदरती आपां जिहड़े खिते च रह रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। सो सानू लगदा हुंदा भी असीं वणजारे हैं, क्योंकि असीं ऑफ रोडिंग करते रहने, फोटोग्राफी करते रहने। दूसरा जिहड़ा परसनल वो ये है कि जिन्हां कौमां कोल घर नहीं हुंदे वो वणजारे हुंदे ने, और वक्री वक्री थावां ते उन्हां नूं विचरना पैंदा। सो ये दो तरीके नाल मैं ये शब्द नूं देखदा। सो ਉਹਨੂੰ सौखा करन लई वणजारे दे नाल फिर नोमैड लाता कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਆ। ਦੈਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੋਮੈਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। उन्होंने पता ही नहीं कि महाराजा रणजीत सिंह होए, दलीप सिंह होए, कौन सी की कर गए। बस थोड़ा बहुत जो किताबों च स्कूलों च पढ़ लिया, मैं कहूँगी उन्ना क पढ़ लिया, तो कई ने पढ़िया भी नहीं, क्योंकि कई 33 नंबर वाले आ पास होने वाले, तो उन्होंने पता ही नहीं की कुछ जो हो गया। पर तुसीं हिस्टरी के नाल जाणिया, उन्होंने समझिया, किताबां तक खोजियां, वो सिलसिला कदों शुरू होया? इहनूं उद्दां तां खासा चिर हो गया जी, पर मैं इस सवाल दे हरेक बार मेरा एको ही जवाब हुंदा, क्योंकि जिथों गल शुरू हुई ना कि साडे दादी जी अमरजीत कौर जदों अखीरली वार अमेरिका आउण लगे, तो उन्होंने मैनूं पुछया भी पुत्तर तैनूं की चाहीदा, तो मैं कहा जी भी साडे जिहड़े परदादा जी दी सिमरनी आ मैनूं वो लिया दिओ। सो उन्हों का नाम सरदार रतन सिंह भंडाल, तो असीं कनीज तो हाँ जी, लुधियाने तो। अच्छा जी। तो वो फिर मैनू लैके आए, मैनू उन्होंने लिया के दिती, वो सरवलो की सिमरनी आ। तो वो फिर उत्थों फिर हौली हौली ना मैं इदा नहीं कहता होंदा कि ये चीज़ां मैं इकट्ठियां कीतियां, मैं मेरा मनना है कि मेरे थ्रू हो रही ने। सो इदा फिर आप ही उदा की सुरत, मेरे ख्याल जिदा की तुहाडी सुरत हो जाती उदा का राह हो जाता है ना। सो इदा चीज़ां इकट्ठियां आप ही होई जा रही, आप मुहारे होई जा रहा है हुण। सो उहदे लई इदा भी आप कह सकते हैं भी काफ़ी एफर्ट लानी पई,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਐਫਰਟ ਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। where there is a will there is a way। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਂਭਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਈਬੇ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਪਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਜਦ ਨਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੱਦੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਜੇ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਸਾਂਭ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 1840 ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈ। ਸੋ 1840 ਮੀਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ WG ਔਸਬੋਰਨ ਨੇ ਇਹ ਛਪਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1840 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 1931 ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਰਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਭੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਪਿਰਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰॉ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਨੇ, ਵਰਕੇ ਨੇ, ਵਰਕੇ ਇਹ ਹੌਲੀ 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 ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਰੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਲੇ ਵਰਕਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਰਫ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹਾਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹਾਂ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਵੈਂਟਸ ਐਟ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ from 1810 to 1870, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ HLO ਗੈਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1935 ਛਪੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਵਲੋ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਚਿਜ਼ਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਪਰ ਵਰਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ,
ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਲ ਬਿਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਈਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੋਹਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਯਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਟੂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਜੁਜਿਤਸੂ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰॉ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀਕ ਬੰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਲੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਏ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, banjaranomad.com ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਨੀ ਖਰੋੜ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ, ਤੇ ਜੈਸੀ ਧੰਜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਾਇਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਈਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਵਰਚੁਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ PDF ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੰਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਹੁਣ TV ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਆਮ ਨਾਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ PhD ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰ ਇਹ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ P. ਕੋਹਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਟਰਮ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਪਾਕੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਫਿਰ ਮਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਟਰਮ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਏ ਰੇਸਿਸ, ਇਟਸ ਏ ਡਿਵਾਈਸਿਵ, ਅਤੇ ਇਟ ਰੇਸਿਸ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਗਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਫਰਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਡੈਡ ਆਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਅੰਗਣ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਹੱਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਐਰਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿਤਾ, ਇਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ 2020, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨੀਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ, ਜੌਨ ਹੋਲਗਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਟਕਦੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, 130 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਭੇਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਇਟ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪਰੈਸਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਮੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ, 3 ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ 20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਅਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਿਓਰ, ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਆ, ਪਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਕ ਪਿਓਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਉਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਊਗੀ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ SFU ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦ ਟਰਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਆਫਟਰ ਮੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਐ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਕੈਥੋਲਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਡਰੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੈਡ FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਲਾਈਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੀਕਨ ਨੇਮ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਏ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੱਤ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ 8-9 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਥਾਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ ਨੇ, ਸਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਕਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਇਲ ਮੋਟਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੈਨਾ ਪੋਪਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੁਭਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ www.iamnotsouthasian.com ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਥਾਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਥਾਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਮੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਟਰਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਰੀਲਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਆਮ ਨਾਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਆਮ ਏਥੀਅਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਆਮ ਨਾਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਨਾਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।